Welcome to a new session on this cold day and a cloudy environment. Now in this session we are going to continue the part of the drugs as we are discussing regarding the part of the narcotic drugs, which are also called as the numbness drugs. And these narcotic drugs, they are mainly classified into opioid drugs, then second one is cannabinoid drugs, third one is coca alkaloid drugs, which are mainly extracted from the plants. Then apart from these, even the drugs are there which are extracted from the fungus also, like that of the LSD. Now nowadays almost most of the cannabinoid drugs are also used by the sports person. As a result, there will be testing of the blood, because these cannabinoid drugs, they will increase the energy efficiency, so more than 10 times. So that's why the drug test is also done for the athletics or the sports persons. Okay. Then apart from the previous session what we discussed about all the drugs, there are other types of drugs which are used in the medical science, which are also called as barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, LSD. So all these are the various types of the drugs which are used in the medical science. Along with that, morphine is a drug which is obtained from poppy plant by collecting the white color latex. Now this morphine drug mainly is used as a painkiller injection, and it is also given to those persons who are suffering with a mental illness or insomnia. Insomnia meaning lack of sleep, nidde barade iddaga aa riti agtada. Okay, so let's go to the part of the next part of the drugs, where we discuss that drugs like barbiturates, so drugs like then amphetamines, benzodiazepines, okay, so these are the other sorts of drugs also. So along with that, LSD. Now this LSD, these are the other sorts of the drugs which are used in the field of medicines, are used as in the medical field, in the medical line, they are used as a medicine, either for the sort of injections or for the part of the intravenous insertions. LSD is a drug which is obtained from a fungus where we call it as a ergot fungus. Yav fungus in the now togondivi anta notada. So it is obtained mainly from a fungus called as a ergot fungus, and which is also named as a Claviceps purpurus. Okay, so this is regarding the part. So they are mainly injected. Then apart from that, morphine, now morphine is a drug which is mainly effective, and it is used as a sedative and painkiller. So morphine is used as sedative and painkiller. Sedative means which makes the person to sleep. Okay, in case of insomnia, sleeplessness and karitivi, nidde barade hodaga ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಆದಾಗ ಪೇನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಮಾರ್ಫಿನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. That's why if it is used in a prescribed dose, it forms or it becomes a medicine, and if it is used in over quantity or excess quantity, then ultimately it becomes a part of a drug abuse. Okay. So these are the various types of drugs which are used. Now
Other drugs are also there. We have discussed only few sorts of drugs. Okay, so other drugs are also there which are widely used in the field of medicine, right? Okay. So with this, let us move on to the next part. Next part is regarding the tobacco, and regarding the characters of the tobacco. First, let's look at the characters of the tobacco, then the chemical which is present in it, the drug which is present in it, which is called as nicotine, and the harmful effects of the tobacco. So let's look at the characters of the drug tobacco. Okay, now let us look at the next part, which is regarding the part of tobacco. Now tobacco, either it is chewed or smoked, it acts like a stimulant. So tobacco, it acts like a stimulant. In fact, it is a strong stimulant. So what type of stimulant is tobacco? So it is a strong stimulant. Which one? Tobacco. Then as it is chewed or smoked, specially it acts like a strong stimulant. It makes the person very alert. It makes the person awake for a longer period. Okay, so that's why we call it as a strong stimulant. Then tobacco, it is smoked, chewed or used as a snuff. Now look at the parts here. Either it is smoked in the form of cigarette, chewed, tobacco chewing, either directly or in the form of gutkas, or used as snuff. Snuff antadra nasi pudi anta karitivi. Ee nasi pudi mugile ಸೇತಿರ್ತಾರ. ಇದು ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಬಿಚುಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಆ ನಾಸಿ ಪುಡಿ ಸೇದಿದಾಗನ ಅಥವಾ ಅದ ಥ್ರೂ ದ ನೇಸಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ನಫ್. ಸ್ನಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿಲೆ ಸೇದೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್? ನಿಕೋಟಿನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ದ CNS. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಲರ್ಟ್. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್, chewed or used as snuff. ಇದು ನಾಸಿ ಪುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ನಿಕೋಟಿನೇ ಇರ್ತದ. Then tobacco contains nicotine, which is an alkaloid. So this is the chemical which makes as or which acts like a strong stimulant. Then nicotine stimulates mainly which gland? Adrenal gland. Why the person will be alert? Because it stimulates the adrenal gland, and these adrenal gland will release the hormones called as adrenaline, noradrenaline. Then what it will do? Which will increase the blood pressure and the heart rate. So blood pressure is increased, heart rate is also increased as it acts like a stimulant. Then smoking causes, suppose if the person is smoking, then ultimately it will cause a cancer of the lungs. As we know, 99.9% of the lung cancer is by smoking of cigarettes, okay, which contains tobacco, and it is a carcinogen, cancer causing agent, right. Then it also leads to cancer of the urinary bladder. As it enters through the blood, these carcinogens will enter into the blood, then blood has to filter in the kidney, it leads to cancer of the urinary bladder. Then bronchitis, it leads to severe infection for the bronchitis of lungs. Emphysema, hardening up of the lungs, where the alveoli will lose the elasticity. Then reduction in transport of oxygen. Then CAD, coronary artery disease, heart related disease will start. Then gastric ulcers, stomach ulcers, all these are due to smoking up of the cigarette. Then smoking increases carbon monoxide concentration in the blood, whereby it reduces the oxygen carrying capacity, because that smoke contains a lot of toxic substances also. Carbon dioxide will be there, carbon monoxide will be there, some tars will be there. So all the harmful substances will be there. So it leads to injury. Okay, so it leads to what? Increase in carbon monoxide, and carbon monoxide is having 100 times more affinity towards the hemoglobin than the carbon dioxide. Remember, carbon dioxide is safe, but carbon monoxide is unsafe, where we call it as a poison to the blood.
Then tobacco chewing is associated with the cancer of the oral cavity. The person who chews the tobacco, they will get oral cancer, or we say it as a mouth cancer. Then it may also lead to the throat cancer. Okay, so this is related to the tobacco. Then based on this, for the awareness, there is a day where we call it as a anti-tobacco day, which is on May 31st. Anti-tobacco day means avoid smoking and chewing of tobacco, so that as it creates the health hazardous problems, mainly cancer. Remember, the person who intakes what either smoking or chewing of the tobacco, ultimately he will end up with the cancer or any heart related diseases. Bere disease bartav. Because in the society we commonly observe almost labor class irbodu, sophisticated class irbodu, bureaucrats irbodu, allondu irtada. ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, suppose if they are smoking, then they feel themselves as a aristocrats, ಆ ರೀತಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ತದ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಅದ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದ ಮನುಷ್ಯ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಡಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಚಿವಿಂಗ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋತ್ನಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದು ಈ ರೀತಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, the person, once if they get addicted, then it's very difficult to come out of it, but the person can come out of this addiction also. That is the last part where we are going to study. Then along with that, as we have the anti-tobacco day, then we have one more day where it is called as a International Anti-Drug Day. So when is the International Anti-Drug Day? So there is a date for this. Okay, so it is celebrated on which day? Celebration. Again the word celebration. ನಾವು celebration ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರೀತೀವಿ, ಖುಷಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Then May 31st anti-tobacco day, it is for the awareness. Similarly International Anti-Drugs Day ಅಂತಂದು celebration ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. This is to create an awareness regarding the various types of drugs including alcohol. Okay, either it is a narcotic drug, tobacco or alcoholic drink. Okay, so everything comes under the International Anti-Drug Day. Okay, so this is regarding the part. Then along with that, along with the tobacco, we have one more stimulant where we call it as a tea and coffee. Tea and coffee also contain a mild stimulant which is called as a caffeine. They also contain a drug called as a caffeine. This caffeine, as it is present in tea and coffee, almost as we discussed earlier, this caffeine, it is a mild stimulant. This is also a stimulant. That's why, as already I have told you, we feel to drink tea and coffee whenever we are bored. ಬೇಸರದು ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ ಕುಡಿನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ನೈಟ್ ಔಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಓದೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ 11, 12, 1 ಗಂಟೆಗದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಿರೋದ. ಇದು ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಅವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೋಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಇಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1 cup ಆಫ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ and evening 1 cup of tea or coffee. So whichever you take, it's good.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ನೈಟ್ 1 ಕಪ್ ಇನಫ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬರೀ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದ ಎಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗೋಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನೆವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ, ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯು ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್, ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆಫನ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಚಹಾ ಕುಡಿತಿರ್ತೀರಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿರ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಕುಡಿತೀರತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೂ ಓಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟೇಕ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಗುಡ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, so let's continue the next part of our chapter. So next part we come across adolescence and alcohol or drug abuse. So almost it is the last part. We are moving on to the last part of the chapter there. So first part is regarding the part of the adolescence, then drugs or alcohol abuse. It's the continued part, and later on we are going to continue its effects also, withdrawal symptoms of the drugs, and finally we are moving to the last, prevention and control. So we have this heading where it starts with adolescence and drug or alcohol abuse. The first term comes adolescence. So let's say what is adolescence. Okay, now here in this part of adolescence, this is the time period from childhood to adulthood. Okay, so between the age of 12 to 18 years, or let us say at your age is adolescence age. Now adolescence, it is a time period from childhood to adulthood. From the childhood you are moving into the adulthood, and in between this phase at the age of 12 to 18 years, this period is called as adolescence. That means you are neither children's, you are neither adults, you are in between. This phase is called as adolescence phase. Adolescence, it is a phase where there is a change in the psychological behavior, then attitudes, hormonal changes, so all these things. So almost all these changes will be occurring in the body. As a result, this phase is called as adolescence phase, where it is also called as a vulnerable phase, and it depends how you use this phase. Okay, so which is called as an adolescence phase at the age of 12 to 18 years. Okay, now here what happens during adolescence?
During adolescence, curiosity, they will be more curious, need for adventure, excitement, experiment, along with that even entertainment. So are the common causes for the towards the drugs. Now during this phase, what will happen? During this phase, here the adolescence person will be more curious about new things, need for adventure, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ adventurous activity ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. Then excitement, they will be excited for everything. Either it is a drug, narcotic drug ಇರ್ಬೋದು, then either it is a tobacco, chewing up of the tobacco like gudkas, or smoking or alcoholic drinks. They will be very excited. Then they start to experiment towards these drugs. Okay, so let's try it, let's have it antanuvanthadu. So this starts at this age. That's why what we say is adolescence is the vulnerable phase, right? Now here majority of the times during the phase of adolescence, there will be some changes that we see, and those changes, they are the psychological changes, almost the biological changes also occurs in the body, and biological changes refers to the hormonal changes. Then what happens during this phase? Curiosity increases. Curiosity ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸದು ಕಲಿಯೋದು ಇರ್ಬೋದು. The person becomes self-centered. So almost all these will start. Leadership qualities development ಆಗುವಂಥದ್ದು, all these. It depends how you take it. If you are developing yourself into a positive attitude, ultimately the result will be positive. Output will be very good. It comes with a positive result only. And at this age, if you just deviate from the stream, then ultimately there might be collapsing of the life. So life may get collapsed during this phase. So that's why we say it as vulnerable. Vulnerable ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ಏಜ್ ಇದು, ಪೀರಿಯಡ್ ಇದು. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತೀರಿ, that will be more good. Okay, so that's why we call it as an adolescence phase. Then here there are two types of attitudes which starts to develop at this age. One is the positive attitude, second is the negative attitude. ಎರಡು attitude development start ಆಗ್ತದೆ. Arrogance will start to develop at this age only. Okay, ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಶೆಟ್ಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಏಜ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಡೋಲ್ಸನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಐದರ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಮೆಂಟಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅದ, ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಚಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ, then you are moving into the negative part. So that's why attitude also depends here. Okay, so how you show your attitude, right? So decent, politeness, cultured. Okay, so these should be there and it has to be adapted. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದದವಪ್ಪ, ವಿಚಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದಾಗ ಅವು ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್, ದೆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಎ ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆನಪಿರಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾ ಕೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ,
ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀ ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಖುಷಿ ಆದಾಗ ಹಿಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ದುಃಖ ಆದಾಗ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಎರಡೂ ಸಮವಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್, ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಲೀಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ need to impress all the persons, you do not need to impress all of the world so that everyone should praise you. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಬೇಡ್ರಿ. ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. If you are doing your work properly, no need to fear for anyone, and if you are doing one wrong thing, you will fear for everyone. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋತ್ನಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಟೇಕ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಮಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಮೂವೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಗೋ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್. ಬಟ್ ಆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೆಜರೇಬಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಎನಿ ಒನ್. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದು, ಈ ರೀತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬೇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಯು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೆಪನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಡೋಲ್ಸನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಡೋಲ್ಸನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಕ್ತ, ಟು ವಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾರು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಐದರ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಐದರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಐದರ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಯಾರಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್, ಅಡೋಲ್ಸನ್ಸ್ ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಬರಕತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇದಾಗ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಲಿಸನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್, ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಭಾಳ ಜನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, NCERT ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದೇರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೋರ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ಬಂದದ. ದೆನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹೌ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೋಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇ collapse you. So that's why before taking a decision, think twice. Okay, so that's why this age is self-centered, this age is vulnerable, more curiosity will be there, more excitement will be there, experiment, adventure,
ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಕಲೀರಿ, ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈಫ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಅದ ರೀ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ನಾನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ರಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವರು ಎರಡು ಗಾಲಿ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಲಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಓಡಿಸೋದು. ದಿಸ್ ವೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಎಂದೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ರೀಸನ್ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ದಾಗ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಂದ್ರೆ, ಏನಪ್ಪ ಮೈ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ದೇ ಹೇಟ್ ಮೀ ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಏಜ್, ಅಡೋಲ್ಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋಡಲಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋಡಲಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಮೈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ವೆದರ್ ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ವೆದರ್ ಐ ಲುಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನೀಟ್, ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ವೆಲ್, ಲುಕ್ ವೆಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದು, ತಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ 3 ಅಕ್ಷರ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್. ನೀಟ್ ಇರ್ರಿ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇರ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್. ಯಾರು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಕಗ್ನೇಷನ್ ಪಡಿತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಹೌ ಯು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಹೌ ಯು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್, ಯಾವುದೂ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ದೆನ್ ನೇಚರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಅಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈಫ್. ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ರಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಲಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಲೈಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ once if you lose it, right. And ultimately the sufferers will be your parents if they lose you, right. So that's why take it in a positive way, don't go to the negative way, have the positive attitude. Okay, ಎಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದರೂ ಹಂಬಲಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗೋದು ಬರೀ, ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಬರೀ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ an open platform for you where you can clarify your doubts. So as we have the WhatsApp group, as I was going through the WhatsApp group, ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ I had saw a list of only the video classes, but none of the questions were asked. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಬರೆಯಾಕತ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬರೆಯಾಕತ್ತೀರಿ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಸ್ ತಂದು ಕಟ್ಟಾಕತ್ತಾರ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅವ್ರು ನಂಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ನೋವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆನ್ ದೆಮ್, ಡು ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್. ನನಗೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆ 20,000 ಮೊಬೈಲ್ ಅದ, 30,000 ಮೊಬೈಲ್ ಅದ. ಲೀವ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ದದ್ರೊಳಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೆದು ಕಲೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಬೇಡ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ. ದೆನ್ keep watching the videos, make the notes, write the exams properly, because you are going to attend your exams, your final exams definitely 100%, okay, with a standard paper, right? So we'll meet in the next class. Until then, stay tuned. Thank you.